दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां गुजरांवाला खालसा एजुकेशनल कौंसल दे कोल। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜੋ कि हुण भी उत्थे मौजूद है। साढ़े पास जिहड़ा होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उस दे विच हाले पिछले साल के जिहड़े पास आउट 2 बच्चे ने उन्होंने रल के इत्थे अपनी एक फूड कोर्ट चालू की है, जिस दे विच 15,000 रुपया हर रोज़ सारे खर्चे कढ़न तो बाद जिहड़ा है वो प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां गुजरांवाला खालसा एजुकेशनल कौंसल दे कोल और गल कर रहे हैं उन्हां दे प्रधान दे नाल, जिन्हां ने विद्या का दान दिता, सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी के VC भी रहे और हुण इन्हां संस्थावां नूं बहुत सच्चे ढंग नाल चला रहे हैं। सर स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। शुक्रिया जी। सर की कहना चाहोगे कि ये कैंपस जिहड़े समय दे नाल चेंज लिआंदे आ और जिन्हां ने इतने पुराना स्टार्ट करके अज नई क्रिएशनस कीतियां, नए कोर्सिस, नई चीज़ां, हर वो चीज़ जिहड़ी अज दे बच्चों नूं चाहीदी है जॉब ओरिएंटेड दे लई कोशिश हुंदी है इस संस्था की कि असीं उहनूं भी नाल अटैच करिए और उहदे नाल अज बहुत सारे कोर्सिस चल रहे हैं जॉब ओरिएंटेड, जिन्हां दे नाल बच्चों के पढ़दਿਆਂ ਤੋਂ ही जिहड़े हैगियां कंपनियां उहनां नूं लै जांदियां ने। की कहना चाहोगे? देखो, गुजरात खालसा एजुकेशन कौंसल मूल तौर पर 5 संस्थावां जिहड़ी है चलाती है, जिन्हां दे विच वख-वख तरह के जिहड़े ने खित्तियां दी जिहड़ी है अध्यापन जिहड़ा कीता जांदा। खालसा एजुकेशन कौंसल ने सब तो पहला 1917 विच पाकिस्तान दी वंड तो पहला ये जिहड़ा सी कॉलेज जिहड़ा सी एस्टैबलिश कीता सी। उदों पहला जिहड़ा 1921 दे विच स्कूल एस्टैबलिश कीता सी और उस तो बाद 1953 विच आके दोबारा 47 च बंद हो गया। वो अजकल भी पाकिस्तान चल रहा गौरमेंट इस्लामिया कॉलेज के नाम थले गुजरांवाले तो 1917 च आके जिहड़ा स्कूल शुरू होया सी ते उस तो बाद 47 तो बाद जिहड़ा वो गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज जिहड़ा वो स्थापित होया सी। उस तो बाद एक्सपेंशन करते करते इहदे 4 संस्थावां जिहड़ियां शामिल कीतियां गईयां, जिन्हां च गुजरांवाला गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और गुजरांवाला पब्लिक स्कूल। ये संस्थावां जिहड़ियां ने जी गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज तो इलावा जिहड़ियां ने वो असीं चला रहे हैं। सो ये जिहड़ियां 5 संस्थावां जिहड़ियां ने इन्हां विच वख-वख तरह के जिहड़े ने कोर्स जिस तरह की साडे समाज दे विच जां सिੱਖਿਆ दे विच आउण वाले ते रोज़गार की लोड़ है उस हिसाब नाल जिहड़ा चला रहे हैं असीं, जिहदे विच मूल तौर के उत्ते गुजरांवाला गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दे विच जॉब ओरिएंटेड कोर्स जिहड़े ने वो ज़्यादा जिहड़े ने चला रहे हैं, जिहड़े समय के हानि बनन दे समर्थ हैं। जिवें गुजरांवाला गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दे विच फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, BBA, BCA, PGDCA, MCA, ये जो सारिया क्लासा जो कंप्यूटर दियाँ, मैनेजमेंट दियाँ, फैशन नाल संबंध, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालियाँ, वो सारिया जो हॉस्पिटैलिटी वालियाँ वो सारिया इंस्टीट्यूट जो चलाने हैं। ये नाल ही फार्मेसी जी है अपने आप जो इस वे बड़ा वड्डा जो फील्ड है वो फार्मेसी कौंसल ऑफ इंडिया की अप्रूवल के नाल जो उसनों जो वो डिप्लोमा जो वो चला रहे हैं।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CBSE ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1917 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸ, ਚਾਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਚਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ, ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਵ 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ SC ST ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 90% ਵਾਲੇ ਜਾਂ 80% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 2 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। GGN ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਲੇ ਦੀ 1917 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਜੀਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਣ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈਬਸ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਬਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗੈਸਟ ਰੂਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਚਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰਚੀਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਔਰ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਹਿਲੇ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੀਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਐਮਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਮਬੈਡਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ, ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਲੈਬਸ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਰਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਸਟਿੰਗ ਗਰੋਥ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਵ 90 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ हैं तो हर साल उन्होंने स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस तो इलावा असी यह भी आइडेंटिफाई करने कि अलग अलग किहड़ी इंस्टीट्यूशनस ने जिहड़ियां साडी ऑर्गेनाइजेशन दी नहीं भी हैगियां लेकिन गवर्नमेंट दी इंस्टीट्यूशन है जिहड़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करदियां या वैसे प्राइवेट ने, असी उन्हां बारे भी इन्फॉर्मेशन लैके और बच्चों नूं असी उहदे बारे दसदे हां और उन्हां वास्ते फैसिलिटेट करने हैं ताकि वो स्कॉलरशिप उन्हां नूं मिल जाए, जिहदे नाल जिहड़ा बच्चा डिजर्व करता है, चाहे वो उहदे कोल इस टाइम मीनस या समर्था नहीं है लेकिन वो एजुकेशन तो डिप्राइव या एजुकेशन तो बिना नहीं जाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ और ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੋ, ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी बहुत बहुत, तुसीं साडे नाल गलबात की, शुक्रिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ GGN IMT ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੰਡਰ ਦ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ GKEC। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਫ, ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਵੱਲ। The very first we have is the journals that we usually present to our students to read. In the next counter we have book banks. जी हाँ, students जो है ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ यूज्ड बुक्स जो उन्होंने सैशन कंप्लीट हो जाता है वो आके इत्थे सबमिट कर सकते हैं ताकि जो अगे आने वाले नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिए भी बुक्स अवेलेबल करवाई जा सकन। नैक्सट विंडो है साडे कोल कंप्यूटर एप्लीकेशनस की, जिहदे विच सारियां बुक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड दियां बड़े ही ईजिली स्टूडेंट्स नू अवेलेबल करवाई जांदियां हैं। नैक्सट साडे कोल विंडो चल रही है, वी हैव मैनेजमेंट बुक्स आल्सो, be it accounting, be it economics, be it research. Take any name of the subject and you will find the books over here. And the last counter would be of hotel management. As GGN IMT already is running the course of Department of Hotel Management, we are offering the course to all the students who aspire to specially move abroad and do the courses of hotel management. और अच्छा कोर्स करने के लिए अच्छियां बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि तुहानू बहुत ही ईजिली लाइब्रेरी दे विच GGN IMT दी मिलेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विंडो, बहुत सारे फिक्शनल नॉवल्स जो हैं वो भी सानू बड़े ही ईजिली इत्थे अवेलेबल मिलणगे नेक्स्ट विंडोज़ दे विच जो कि अवेलेबल ने। एंड कमिंग टू द लास्ट विंडोज़, देयरबाय वी हैव द फैशन टेक्नोलॉजी बुक्स आल्सो, बिकॉज आप कॉलेज दे विच एक कोर्स रन कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का, जिहदे विच स्टूडेंट्स नू आए दिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे दस्सिया जाता है फैशन इंडस्ट्री दे, तो उहदे लई बुक्स दी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहिंदी है। तो वो सारियां बुक्स जो है तुहानू इत्थे बड़े ही ईजिली जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाइयां जांदियां हैं ताकि स्टूडेंट्स किसी भी टाइम पे आके कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करे। लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस पर्टिकुलर विंडो सेक्शन। हियर वी हैव इज आवर रेफरेंस सेक्शन, देन वी हैव इज आवर लिटरेचर बुक्स। तुसीं देख सकते हो हर एक कैबिनेट पूरी तरह बुक्स के नाल फुलफिल्ड है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं तुहानू अज लेके चलदी हाँ अपने कॉलेज कैंपस के एक सैकेंड रूम वाल विच इज़ आवर क्वांटिटी किचन। जिवें कि मैं पहले तुहानू दस्सिया कि होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दे विच स्टूडेंट्स नू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो किचन के बारे एक्सपीरियंस देना होवे, चाहे वो फ्रंट ऑफिस के बारे होवे, या चाहे वो किसी गेस्ट रूम के बारे सर्विस एक्सपीरियंस क्यों ना होवे। ऐ साडे कॉलेज दी
ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਤੰਦੂਰਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਲਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਲਟੀ ਕੁਇਜ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, especially our worthy President Dr. S.P. Singh sir and our Director Professor Manjeet Singh Chhabra ji, we have this beautiful setup of quantity kitchen, from hot plates to barbecue range, from big tandoors to Chinese range. We have multiple facilities in this particular quantity kitchen, जहाँ पर आए दिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं और लर्न करने के बाद, स्किल्स एक्वायर करने के बाद दे आर रेडी टू फ्लाई विद देयर विंग्स हाई। तो दर्शकों ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਵਾਰਡਰੋਬ to beautiful curtains, from bedding to the sofas. Everything has been well settled over here और students जो है आए दिन ਇੱਥੇ training ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਛੀ jobs ਨੂੰ join ਕਰਨਗੇ which is related to hotel management, they can get to know how to do the service part over here, managing such particular beautiful rooms ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ guest ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ best to best services ਜੋ ਹੈ ਉਹ offer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ with the training that we provide at GGN IMT। So dear viewers, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ which is Department of Fashion Technology। ਇਹ ਸਾਡੀ Department of Fashion Technology ਦੀ ਆਰਟ ਲੈਬ। So dear viewers, ਇਹ ਸਾਡੀ Department of Fashion Technology ਦੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਲੈਬ। ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਲੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਕੈਚਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਸਕੈਚਿੰਗ ਸਟੂਲਸ, जितने कि स्टूडेंट्स ईजिली बैठकर अपनी स्केचिंग जो है वो बड़े ही कंफर्टेबल तरीके दे नाल बना सकते हैं ताकि जो भी उन्होंने उस वक्त स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲੈਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਵਿਦ ਅਸ ਆਵਰ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ अपने टीचर्स तो रिसीव करते हैं। देन लास्टली वी हैव सच डमीज which are used for draping. They learn how to drape particular attires and dresses. यहाँ की ट्रेंड फैकल्टी के साथ जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, मैडम आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि ये जो विद्या का दान का मंदिर है जिसमें सेवाएं दी जा रही हैं और जिसमें आप भी मेरे को लग रहा है कि यहीं के हो सकता है कि स्टूडेंट हों और यहीं पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हों, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम है प्रोफेसर प्रिया अरोड़ा और मैं इस कॉलेज के साथ पिछले 5 साल से एसोसिएटेड हूँ एज अ फैकल्टी, एज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर, एज अ स्टेज हैंडलर। इस कॉलेज ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया है मुझे एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, चाहे वो यहाँ पर नए इवेंट्स को हैंडल करना हो, चाहे वो कुछ नई नॉलेज गैदर करना हो, चाहे कोई वर्कशॉप लगानी हो, कोई कॉन्फ्रेंस लगानी हो। सो दिस पर्टिकुलर कॉलेज हैज़ मेनी थिंग्स टू ऑफर टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। We have multiple departments, Department of Hotel Management, Department of Fashion Technology, Department of Business Management, Department of Computer Applications। हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है जहाँ पर हमारा मेन मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट जो है वो मार्केट रेडी बनाया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट IMT इज़ ऑल अबाउट। हम ये समझे कि यहाँ पर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्वांटिटी की बजाय, कि आप लोग जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनका माइंड सेटअप, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात उनमें एक ग्लो जो उनके माइंड में रहता है कि अरे हमें जाना है कॉलेज, उनको एक उस वे से आप लोग हैंडल कर रहे हैं। जैसे आपको उन्होंने दिया है एक फ्री हैंड कि आप लोग आगे बढ़ो, और वैसे ही आप अपने बच्चों को दे रहे हो। बिल्कुल सर्टनली सर। यहाँ पर हमारा मेजर ध्यान ही ये रहता है कि
हर एक सेमेस्टर में हम पर्सनालिटी एनहांसमेंट के ऊपर एक अलग से कोर्स ज़रूर रन करते हैं, जिसका मेन मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट जो है वो जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रेडी किया जा सके, और उसके साथ साथ स्टूडेंट की जो अपनी खुद की कॉलेज लाइफ को लेके जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी उसकी मनोकामनाएं हैं कि मेरा कॉलेज ऐसा हो या वैसा हो, मेरे कॉलेज में इवेंट्स होने चाहिए, मेरे कॉलेज में सोशल नेटवर्क मेरा बनना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ यूजुअली हम ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज को रन करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग एक टीम वर्क है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मैनेजमेंट है वो बड़ी कम्प्लीमेंट्री है और हमेशा टीचर्स के हितों के लिए वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि प्रिया मैम ने पहले से ही कहा है, हमारी मैनेजमेंट फैकल्टी को ही इतना ज़्यादा एक्सपोजर देती है, पुश करती है, तो नेचुरली स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, हर एक डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल कोर्सेज ही करवाए जाते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो ओरा है, जिसमें हम देख सकते हैं ग्रीनरी से भरे हुए, यहाँ पूरी तरह से ग्रीनरी है, और उसके साथ साथ एक टीम वर्क है, आप लोग जितने भी टीचर्स हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, और मैनेजमेंट भी वैसी है जिसके साथ आप लोगों को बड़ा एंजॉयफुली आपका दिल करता है कि हम लोग कॉलेज में आए और पढ़ें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यहाँ पर पिछले 3.5 साल से हूँ, और यहाँ पर विद इन डिपार्टमेंट्स तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है ही है। आपस में डिपार्टमेंट्स के आपस में भी बहुत अच्छा कल्चर है, जो टीम वर्क है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स के लिए नेचुरली बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स सारे इतने प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, और आपस में टीचर्स आर ऑल्सो, देयर इज़ अ वेरी हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट हियर, डेफिनेटली। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि +2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, दे शुड चूज़, एक बार विजिट करें, हमारे कॉलेज में आए, विजिट करें। एब्सोल्युटली, आवर कॉलेज इज़ वर्थ अ विजिट, ठीक है, एटलीस्ट वर्थ अ विजिट। विजिट इट हियर, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप आके हमसे पूछो। जौन सा कोर्स आपको सही लगता है आप अपने लिए वो प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करो, बिकॉज द फ्यूचर इज़ प्रोफेशनल कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्स विच वी आर टीचिंग ओवर हियर। मैडम क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी स्टूडेंट्स को अपील रहेगी जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है कि मैं +2 करके बाहर चला जाऊं, किसी का क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे कि बाहर भी जाना है तो भी आओ, एक बार खालसा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में आओ। और यही सजेशन है मेरी स्टूडेंट्स को, बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस है सबके लिए। आज की मार्केट जो है ना वो स्किल बेस्ड मार्केट है। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में अपना एक अलग से इमेज बनाना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न सम मैनुअल स्किल। फैशन डिज़ाइनिंग और होटल मैनेजमेंट जैसा स्किल जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्किल है। आगे जाके इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में जो जॉब्स का स्कोप है, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एक IT बेस्ड कंपनी क्यों ना हो, हर एक सेक्टर जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री की ही रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेज को चूज़ करें जो आपकी स्किल को एनहांस करे, ना कि वो आपको एक पुरानी ही मोनोटनस ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करे जो कि आपने एक दिन मग करा है, एक दिन आपने उसको रट्टा मारा है और दूसरे दिन जाकर आप अपने पेपर पे लिख कर आ रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रोफेशनल स्किल्स फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अब सबको बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में काउंसलिंग सर्विस जो है वो स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। आप एक बार कॉलेज में ज़रूर विजिट करें, अपने सारे कंसर्न्स रखें, जो भी आपके मन में एस्पिरेशंस अपने फ्यूचर को लेके वो आप हमें बताएं, एंड वी विल गाइड यू फॉर द बेस्ट। चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो अब्रॉड ही क्यों ना हो, लेकिन हम आपको वही ट्रू सजेशन देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। सो फाइनल कॉल फ्रॉम माई एंड, डू विजिट गुजरांवाला गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिविल लाइंस, लुधियाना। मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी 4:45 बजने वाले हैं, लोग इस समय पर पूरे थके थके लगते हैं, और आप लोग तो ऐसे लगते हैं एनर्जेटिक। अभी अभी हम कॉलेज में आए, कैसी एनर्जी है, हम क्या सोचें कि कौन सी वैसी एनर्जी है जिसके साथ आप लोग इतना आपने अपने पॉजिटिविटी ला रहे हैं? बिल्कुल सर, देखो, एक तो हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट ही इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, ऊपर से वी आर डूइंग व्हाट वी लव, सो डेफिनेटली हम लोगों को फटीग तो फील होगी ही नहीं। While we are here, we are always very happy and energetic and enthusiastic. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने का और कॉलेज कैंपस विजिट करने का। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.